Welcome to the second part of trigonometric ratios and identities. यसमा चाहिँ हामी बढी भन्दा बढी जति पनि टाइपको क्वेशन्सहरु छन् we will try to solve them. So यसमा हेरौं फर्स्ट क्वेशन दिएको छ if sin x plus cosec x equal to 2 then sin power nx plus cosec power nx को भ्यालु सोधेछ. So यसमा सिम्पल अप्रोच के छ भन्दा we will try to figure out this equation. So sin x plus cosec x equal to 2 दिएको छ. So cosec x लाई हामी के लेख्न सक्छौं त we can write it as 1 by sin x. Can write it as 1 by sin x equal to यो 2 हुने दियो. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन जान्छ this becomes sin square x plus 1 divided by sin x equal to 2. Sin square x plus 1 by sin x equal to 2. So यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने we get sin square x plus 1 equal to 2 sin x equal to 2 times sin x. So sin x लाई अब हामी LHS मा शिफ्ट गरौं. So sin square x equal to sin square x minus 2 sin x plus 1 equal to 0 हुन जान्छ. अब यो के को फर्ममा छ त a square minus 2ab plus b square को फर्ममा छ. So यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं a minus b times whole square. So this is a square minus 2a into b plus b square. 1 को स्क्वायर पनि 1 भयो. Therefore यो के हुने भयो त sin x minus 1 को we can write it this as sin x minus 1 whole square equal to 0. So यहाँबाट sin x को भ्यालु कति आउँछ sin x को भ्यालु we get as 1. Sin x को भ्यालु from this equation we got as 1. Therefore cosec x को भ्यालु कति हुने भयो त cosec x equal to 1 by sin x. So cosec x equal to 1 by sin x 1 by 1 कति हुने त simply 1 हुने भयो. So sin x को पनि भ्यालु आयो cosec x को पनि भ्यालु आयो. अब यो इक्वेसन मा सोधेछ यसको भ्यालु. So यसको भ्यालु तिर हामी जाम. sin power nx 1 को पावर n plus 1 को पावर n since sin र cosec दुवैको भ्यालु हुन्छ. So अब 1 को जति पनि हाईएस्ट पावर अथवा लो पावर गर्दा पनि the value becomes 1. 1 को जुन पनि पावर गर्दा जुनसुकै पावर पनि गर्दा the value becomes 1. Therefore यसको भ्यालु त 1 नै आउँछ प्लस यसको पनि भ्यालु 1 नै आउँछ. So 1 plus 1 equal to 2. Therefore हाम्रो आन्सर कति हुने भयो it becomes 2. So second question हेरौं tan theta plus x into tan theta minus x को भ्यालु दिएको छ 1 for every values of x then the value of theta सोधेछ. So यसमा simplest approach के हुन्छ tan लाई we convert into sin and cos. So हेरौं यसलाई tan we write it as sin theta plus x upon cos theta plus x. Since sin theta के हो त sin theta is just tan theta is sin theta by cos theta into sin theta minus x by cos theta minus x. हामीले के गरौँ त we just converted tan into sin and cos equal to 1 हुन जान्छ. So यो प्रोडक्ट हो sin theta plus x into sin theta minus x. यसलाई हामीले यहाँ शिफ्ट गर्दियौं. So sin theta plus x into sin theta minus x equal to यो multiplied by 1 कति हुन्छ त as it is हुन्छ cos theta plus x into cos theta minus x यो हुने भयो. So यसले हामीले RHS मा शिफ्ट गर्यो भने what we get is cos theta plus x into cos theta minus x minus times sin theta plus x into sin theta minus x equal to अब यो साइड में तो केही पर्दैन therefore this becomes 0. So यो के को फर्मुला we can see this cos यसले अब a कन्सिडर गरौँ र यसलाई this angle let's say b. So cos a cos b minus sin a sin b, right? यो यही फर्मेट में छ. So cos a cos b minus sin a sin b के को फर्मुला था this is the formula of cos times a plus b.
So we can write this as cos A plus B. B के हो त थीटा माइनस एक्स हो इक्वल टू 0 है। अब फर वाट भ्याल्यु अफ 0 फर कुन एंगल को लागि cos 0 छ त सो cos 90 डिग्री को लागि छ cos 90 डिग्री को भ्याल्यु 0 छ देयरफोर cos थीटा प्लस एक्स यो र यो क्यान्सल हुने भयो एक्स र माइनस एक्स क्यान्सल हुन जान्छ र cos थीटा प्लस थीटा कति हुने भयो त इट बिकम्स cos 2 थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री। अब यसलाई हामी इक्वेट गर्दा व्हाट वी गेट इज 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू कति हुने भयो 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 सो 90 डिवाइड बाई 2 कति त दिस बिकम्स टू 45 डिग्री। सो अप्सनमा वी क्यान टिक हियर एन्सर इज 45 डिग्री। सो यसमा हामीले के गरौँ त वी जस्ट कन्भर्टेड tan इन्टु साइन एन्ड cos एन्ड वी सिम्प्लिफाइड इट र लास्टमा के आयो त दिस कम्स इन द फर्मेट अफ cos A plus B cos A cos B minus sin B को फर्मेटमा आयो एन्ड वी कन्भर्टेड दिस इन्टु cos A plus B। सो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 90 एन्ड यसलाई इक्वेट गर्दा व्हाट वी गट एन्सर इज 45 डिग्री। तो थर्ड क्वेसन हेरौँ यसको यसमा चाहिँ भ्याल्यु अफ 4 sin A cos क्यूब A माइनस 4 cos A इन्टु sin क्यूब A को भ्याल्यु यसमा सोध्दै रहेछ। सो हामी यसमा के गर्दा हुन्छ फर्स्टली वी टेक 4 sin A cos A चाहिँ यसमा कमन रहेछ सो वी टेक 4 sin A एन्ड cos A एज कमन फ्याक्टर cos A एज कमन फ्याक्टर। अब हेरौँ यहाँ कति छ त रिमेनिङ टर्म इज cos स्क्वायर A माइनस यसमा चाहिँ रिमेनिङ टर्म इज sin स्क्वायर A राइट 4 sin A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यही नै आउँछ सो वी टुक कमन फ्रम देयर। अब हेरौँ 4 sin A cos A वी क्यान राइट इट एज 2 टाइम्स 2 sin A cos A 2 sin A cos A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A जो चाहिँ के को फर्मुला दिस इज द फर्मुला अफ cos 2A। सो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ फर द प्रब्लम सल्भिङ। सो यो चाहिँ cos 2A को फर्मुला इज cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। सो यसलाई हामीले लेख्यौँ त्यो। अब के हुने भयो 2 sin A cos A के को फर्मुला हो त इट्स द फर्मुला अफ sin 2A। sin 2A को फर्मुला चाहिँ 2 sin A cos A हुन जान्छ। सो 2 इन्टु यसको sin 2A भयो इन्टु cos 2A राइट। सो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त वी क्यान राइट इट एज sin 2A cos 2A 2 टाइम्स sin 2A cos 2A वी क्यान राइट इट एज sin 4A। सो यो sin 2A भने चाहिँ कति त 2 sin A cos A भयो 2 sin A cos A यो फर्मुला हामीले युज गर्यौँ देयरफोर sin 4 कति हुने भयो त sin 4A कति हुने भयो त इट्स 2 टाइम्स अफ sin 2A र cos 2A डबल द एंगल गर्यो देयरफोर वी क्यान राइट इट एज sin 2A cos 2A देयरफोर 2 टाइम्स sin 2A cos 2A लाई वी क्यान राइट इट एज sin 4A। सो हामीले sin 4A लेख्यौँ देयरफोर हाम्रो एन्सर कति हुने भयो त वी राइट इट एज sin 4A। ओके सो लेट अस सी द फोर्थ क्वेसन। यसमा चाहिँ थीटा लाइज इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट and the value of root under 1 minus sin theta by 1 plus sin theta plus root under 1 plus sin theta by 1 minus sin theta का questions होते हैं। Therefore हामी इसमें क्या कर सकते हैं we use the simplest approach for this question also। So इसलिए solve करना ज़्यादा तो method becomes too much long अनि हाम्रो entrance में there is just 2 minute को time हुन्छ। Therefore हामी क्या कर सकते हैं कुनी पनी value of theta which lies in second quadrant we directly put in the question र हामी यसलाई directly solve गर्छौं। So any values of theta which lies in the second quadrant, so second quadrant by any suitable value of theta हामी लिन्छौं। So let's say we took the value as 120 degree, therefore हामी यसलाई solve गर्छौं 1 minus sin 120 degree राखेर theta को ठाउँमा 120 degree राख्छौं and we solve it sin 120 degree plus root under 1 minus sin 120 degree divided by 1 plus sin 120 degree। So you got when you calculate it in the calculator you will get the answer as 4। So 4 आयो। अब के गर्ने त अप्सन्स मा सबैमा चेक गर्ने
थीटाको भ्याल्यु 120 डिग्री राख्दा कुनमा भ्याल्यु 4 आउँछ त सो व्हाट वी विल डू इज यू विल पुट 2 sin 120 डिग्री क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यस्तै गरी 2 sec 120 डिग्री क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो similarly you will calculate -2 times sec 120 degree and finally you will calculate also d number 2 cos 120 degree so यसले क्याल्कुलेट गर्दा केमा 4 आउँछ त you will get the value of this -2 sec 120 degree गर्दा you will get 4 र अरु सबैको युनिक भ्याल्युज आउँछ therefore matching values के छ त 4 छ हैन हामीले पाएको पनि के छ त from the assuming theta is 120 degree हामीले यहाँ पनि के पाएको छौं त 4 therefore हाम्रो आन्सर कति हुनु it becomes c -2 times sec theta so हामीले यसमा simply एउटा certain value of theta lim which is in the second quadrant and we calculated and matched with the options okay so let's see the fifth question यसमा चाहिँ value of k सोधेछ for the equation cos x plus sin x whole square plus k sin x cos x minus 1 equal to 0 so this particular equation हामी यहाँ solve गर्छौं and we will find the value of k so cos x plus sin x whole square we can write it as cos square x plus sin square x plus 2 sin x cos x right 2 sin x cos x so you simply k को form मा थियो a plus b को whole square को form मा therefore we write it as a square plus b square plus 2ab plus k sin x cos x minus 1 equal to 0 remaining terms हामीले as it is लेख्यौं so cos square x plus sin square x कति हुनेको त this becomes 1 यो भने 1 हो so 1 अनि यहाँ कति छ त यहाँ -1 छ therefore यो दुबै क्यान्सल आउट हुने यहाँ -1 छ so 1 - 1 becomes 0 so यो पार्ट त हाम्रो सिम्पली 0 हुने भयो so यो पार्ट लेख्नु पर्दैन now we solve for this one 2 sin x cos x plus k sin x cos x so यसमा के कमन छ त sin x र cos x we have as a common term sin x र cos x we have as a common term है so sin x cos x यहाँ कमन लिनु पाइयो so sin x cos x कमन लियो भने sin x cos x common लियो भने you get the remaining terms as 2 plus k equal to 0 है 2 plus k equal to 0 so यो साइड मा ट्रान्सफर गर्यो भने यो पार्ट पनि 0 हुने भयो therefore 2 plus k equal to कति हुने भयो त यो पार्ट पनि 0 हुने भयो therefore k कति भयो त k simply -2 therefore value of k कति त the answer is b question number 6 मा के दिएको छ equation k cos x minus 3 sin x equal to k plus 1 कुन बेला solvable हुन्छ if k belongs to the following interval है so यो equation solve हुनको लागि what is needed is that modulus of k plus 1 must be strictly less than or equal to root under k square plus 9 that is a square plus b square a square यो भयो a cos x minus b sin x k square plus 3 को square कति हुने भयो त 9 हुने भयो therefore modulus of k plus 1 must be strictly less than or equal to root under k square plus 9 so यसलाई हामी सल्भ गर्छौं squaring both sides गर्दा चाहिँ के आउँछ त k square plus 2k plus 1 is strictly less than or equal to यसलाई स्क्वायर गर्दा what happens is square root हट्छ so यो आउने भयो यो लाइन therefore k square त simply हाम्रो क्यान्सल हुने भयो र 2k यहाँ 8 हुने भयो so 2k is strictly less than or equal to 8 र यो गर्दा चाहिँ k कति आउने भयो त k must be strictly less than or equal to 4 so strictly less than or equal to 4 भन्दा चाहिँ कुन इन्टरभल पर्यो त अब strictly less than or equal to 4 भन्दा चाहिँ यो त पर्दैन भयो र त्यो भन्दा लेस देन चाहिँ जति पनि भ्याल्यु हुन सक्छ इन्फिनिट सम्म पुग्छ therefore the answer is -∞, 4 नम्बर लाइनमा के हुन्छ त अब सपोज यो -4 भयो भने यो -3 हुन जान्छ यो -2 हुन जान्छ सिमिलरली गर्दा गर्दै इन्फाइनाइट सम्म पुग्छ therefore we call this line as -∞, यहाँ बीचमा कतै 0 हुन्छ and this line is called the positive infinite therefore हाम्रो इन्टरभल चाहिँ के हुने भयो strictly -4 र -∞ है therefore हाम्रो आन्सर चाहिँ -∞, 4 ए भयो so 7th क्वेशन हेरौँ यसमा y equal to 2 sin alpha by 1 plus cos alpha plus sin alpha दिएको छ अनि भ्याल्यु सोधेको छ के को त 1 minus cos alpha plus sin alpha by 1 plus sin alpha को यसमा भ्याल्यु सोधेको छ
सो यसलाई सल्भ गरौँ हामी 1 माइनस cos अल्फा प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin अल्फा दिएको छ। सो यसमा हामी के गर्छौँ त वी मल्टिप्लाई बाई इट्स कन्जुगेट, न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुवैमा कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा है, यो यसको कन्जुगेट भयो। सब यसको मल्टिप्लाईतिर हेरौँ 1 प्लस sin अल्फा र यहाँ पनि 1 प्लस sin अल्फा, दे बोथ आर के त कमन टर्म्स। सो यो मल्टिप्लाई गर्दा व्हाट वी गेट इज यो 1 प्लस sin अल्फा एन्ड 1 प्लस sin अल्फा दुवै कमन टर्म हुनाले यो सिम्पली के हुने भयो त 1 प्लस sin अल्फा होल स्क्वायर माइनस cos अल्फा इन्टु cos अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा, राइट। तलको हेरौँ, तलको वी जस्ट प्रोडक्ट इट, दुवैको प्रोडक्ट। सो यो टर्म चाहिँ कति हुने भयो 1 प्लस sin अल्फा टाइम्स 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा, 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब 1 प्लस sin अल्फा होल स्क्वायरले व्हाट वी कैन राइट इज यो सिम्पली के को फर्मेटमा छ a प्लस b को होल स्क्वायरमा। सो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के हो त 1 sin अल्फा को स्क्वायर चाहिँ इट्स sin स्क्वायर अल्फा। सो वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट र यहाँ के छ त माइनस cos स्क्वायर अल्फा छ। तलको के छ 1 प्लस sin अल्फा इन्टु 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा। सो यो हामी एज इट इज लेख्छौँ 1 प्लस sin अल्फा टाइम्स 1 प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा। नेक्स्ट थिङ के छ त cos स्क्वायर अल्फाले वी कैन राइट इट एज 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, right, since sin square alpha plus cos square alpha equal to 1, so cos square alpha we write it in terms of sin square alpha. So cos square alpha is 1 minus sin square alpha divided by 1 plus यो चाहिँ as it is हुने भयो 1 plus sin alpha into 1 plus cos alpha plus sin alpha। अब यहाँ हेरौँ, सो यसलाई ब्रैकेटबाट निकाल्दा यो कति हुने त -1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा। सो -1 0, सो त्यो पार्ट लेख्नु परेन र sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आउँछ। सो यो कति त 2 sin स्क्वायर अल्फा हुन्छ, 2 sin स्क्वायर अल्फा। यो ब्रैकेट खोल्यो भने यु गेट 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस यो एज इट इज टर्म दिट इज 2 sin अल्फा। सो यहाँबाट हामी के गर्छौँ त वी टेक 2 sin अल्फा इज कमन पार्ट। सो 2 sin अल्फा ले कमन लियो भने व्हाट यू गेट इज यू गेट ब्रैकेट टाइम्स 1 प्लस sin अल्फा। सो न्यूमरेटर पार्ट यति आयो 2 sin अल्फा टाइम्स 1 प्लस sin अल्फा र डिनोमिनेटर पार्ट चाहिँ यो 1 प्लस sin अल्फा। सो यो पार्ट र यो पार्ट चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ अब we can write the remaining parts 2 sin alpha हाम्रो बच्यो र this gets cancel out 1 plus sin alpha र 1 plus sin alpha। remaining part के छ त 1 plus cos alpha plus sin alpha equal to y को भ्यालु हाम्रो क्वेशन में दिएको छ इट्स 2 sin alpha by 1 plus cos alpha plus sin alpha। therefore यसको भ्यालु y हुने भयो this equation। therefore answer हाम्रो कति दिनुभयो the answer is y है। यसमा हामीले सिम्पली के गरौँ त we just use the formula and we simplified it र लास्टमा हाम्रो एज इट इज एन्सर चाहिँ कति आयो त y कै बराबरमा आयो। therefore हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आयो त b। सो 8 नम्बरको क्वेशनमा दिएको छ
tan theta equal to √3/2 र हामीले के सोधेछ त सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज सो लेट्स फिगर आउट के टाइपको सिरिज हो त्यो सो यसमा छ 1 + 2 × 1 - cos थीटा + 1 3 × 1 - cos थीटा होल स्क्वायर + 4 × 1 - cos थीटा को होल क्यूब गर्दा गर्दा इन्फाइनाइटसम्म दिएको छ सो व्हेन यू सी दिस टर्म्स 1 2 3 4 यो चाहिँ केमा छ त एरिथमेटिक मिनमा छ राइट एरिथमेटिक मिनमा छ 1 2 3 4 प्रोग्रेस गर्दा गर्दा यो चाहिँ एरिथमेटिक मिनमा छ whereas 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर सिमिलरली 1 - cos थीटा होल क्यूब यो चाहिँ के छ त इन्क्रिजिङ टर्म्स अफ पावरमा छ देयरफोर यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ ज्योमेट्रिक मिनको क्वेसन सरी ज्योमेट्रिक मिनमा छ देयरफोर यो कम्बाइन्ड सिरिजलाई व्हाट वी कल इज एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज सो यसलाई सल्भ गर्ने फर्मुला छ एउटा त सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिजको एउटा फर्मुला छ त्यो भन्दा अगाडि वी विल फिगर आउट द फर्स्ट टर्म के छ त फर्स्ट टर्मको भ्यालु छ 1 राइट कमन डिफरेन्स कति छ कमन डिफरेन्स सिम्पली एम मा 1 2 3 4 गर्दा गर्दै एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा कमन डिफरेन्स चाहिँ 1 को रहेछ राइट अब रेशियो हेरौँ ज्योमेट्रिक सिरिजमा 1 - cos थीटा फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र 1 - cos थीटा होल स्क्वायर चाहिँ थर्ड टर्म सो थर्ड डिवाइड बाई सेकेन्ड गर्दा हामीले के पाउँछौँ त 1 - cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - cos थीटा गर्दा वी गेट द भ्याल्यु 1 - cos थीटा सो यो हाम्रो के हुने भयो त वी गेट दिस एज कमन रेशियो सो कमन रेशियो इज 1 - cos थीटा यति आइसकेपछि वी क्यान नाउ मुभ अन टु आवर फर्मुला सो फर्मुला के छ त फर द सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज फर द एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन फर्मुला इज a डिवाइड बाई 1 - r प्लस कमन डिफरेन्स इन्टु r डिवाइड बाई 1 - r को होल स्क्वायर सो हाम्रो फर्स्ट टर्म कति थियो त 1 थियो डिवाइड बाई 1 - हाम्रो कमन रेशियो चाहिँ इट वाज 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा प्लस फेरि कमन डिफरेन्स चाहिँ कति थियो त कमन डिफरेन्स सिम्पली 1 थियो सो 1 टाइम्स अनि रेशियो चाहिँ 1 - cos थीटा सो यो सिम्पली 1 - cos थीटा नै हुने भयो र हाम्रो 1 - r को होल स्क्वायर सोधेछ सो 1 - r भनेको के त 1 - r त हाम्रो सिम्पली cos थीटा नै थियो r भने कति थियो त 1 - cos थीटा थियो 1 - cos थीटा देयरफोर 1 - r गर्दा चाहिँ 1 - cos थीटा देयरफोर 1 - r कति हुने भयो त सिम्पली cos थीटा मात्र हुने भयो सो cos थीटा को होल स्क्वायर वी गेट एज cos स्क्वायर थीटा राइट अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ नाउ दिस बिकम्स 1 बाई 1 - 1 चाहिँ क्यान्सल हुने भयो यो cos थीटा हुने भयो दिस टेन्स टु बी cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा अब यति गरिसकेपछि वी युज दी एलसीएम सो यो cos थीटा हुने भयो प्लस 1 - cos थीटा र डिनोमिनेटर पार्ट चाहिँ सिम्पली cos स्क्वायर थीटा हो सो cos थीटा - cos थीटा क्यान्सल आउट सो रिमेनिङ टर्म्स इज 1 - cos स्क्वायर थीटा सो 1 - cos स्क्वायर थीटा के त इट इज सिम्पली sec स्क्वायर थीटा सो sec स्क्वायर थीटालाई हामी tan को टर्म्समा इजिली लेख्न सक्छौँ वी क्यान राइट दिस एज 1 + tan स्क्वायर थीटा राइट यो फर्मुलै थियो सो यू हेभ टु रिमेम्बर फर्मुला 1 + tan स्क्वायर थीटा राइट सो 1 + tan स्क्वायर थीटा नाउ वी युज दिस tan थीटा को भ्याल्यु हामीले क्वेसनमा अलरेडी प्रोभाइडेड छ सो अब सिम्पली 1 + tan स्क्वायर थीटा tan थीटा को भ्याल्यु √3/2 यसको होल स्क्वायर गर्दा व्हाट वी गेट इज रूट त क्यान्सल आउट हुन्छ सो 1 + 3/2 सो 2 + 3/2 सो यो कति आउने भयो दिस बिकम्स 5/2 देयरफोर अप्सनमा हाम्रो 5/2 चाहिँ डी मा छ देयरफोर हाम्रो अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ 5/2 हुने भयो सो यो क्वेसनमा सिम्पली के थियो त एउटा tan थीटा को भ्याल्यु अलरेडी गिभन थियो एन्ड वी वर आस्क्ड टु फाइन्ड द सम अफ द इन्फाइनाइट सिरिज
सो यो सल्भ गर्दै जाँदा what we got is finally we got sec square theta र त्यसले हामीले easily we converted that into 1 plus tan square theta and we got the required answer. ओके सो यो क्वेसन हेरौँ सेक थीटाको भ्याल्यु -2/√3 दिएको छ र cosec थीटाको भ्याल्यु 2 दिएको छ देन द क्वाड्रेन्ट इन विच थीटा लाइज भनेर सोधेछ. सो यसको लागि वी गो अगेन ब्याक टु आवर लिटरल कन्सेप्ट अफ क्वाड्रेन्ट रुल. सो क्वाड्रेन्ट रुलमा के थियो त वी हेभ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्ट. फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल अफ देम आर पोजिटिभ, अल द रेसियोज आर पोजिटिभ. सेकेन्डमा साइन र कसेक आर पोजिटिभ. थर्डमा ट्यान कट एन्ड फोर्थमा कस र सेक. इट मिन्स साइन र कसेक बाहेक यहाँ जुन पनि रेसियो नेगेटिभ हुन्छ एन्ड ट्यान र कट बाहेक यहाँ जुन पनि रेसियोजहरू नेगेटिभ हुन्छ. सिमिलरली फर फोर्थ क्वाड्रेन्ट कस र सेक बाहेक सबै यहाँ नेगेटिभ हुन्छ. हाम्रो क्वेसन के छ त कसेक थीटा इज पोजिटिभ, cosec theta positive आयो. सो cosec theta is positive and sec theta is negative. sec theta नेगेटिभ चाहिँ कहाँ हुन्छ त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, तर यहाँ cosec theta पर्यो भने cosec theta पनि नेगेटिभ हुनुपर्ने. बट cosec theta is positive, cosec theta is positive and sec theta is negative. सो यहाँ साइन र cosec बाहेक अरू सबै नेगेटिभ हुनाले sec theta यहाँ पर्फेक्टली फिट भयो. देयरफोर हाम्रो एन्सर कति हुने भयो त इट्स सिम्पली सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. अब नेक्स्ट टाइपको कस्तो थियो भन्दा इफ कसेक नेगेटिभ र सेक पोजिटिभ भएको भए चाहिँ यो चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्थ्यो. सेक यहाँ पोजिटिभ हुन्छ र अरू सबै क्वाड्रेन्ट अरू सबै रेसियोजहरू नेगेटिभ हुनाले यो चाहिँ यहाँ पर्थ्यो. देयरफोर यो क्वेसनको लागि चाहिँ आवर एन्सर इज सिम्पली सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस. नाउ लेट्स सी द 10th नम्बर क्वेसन. यसमा के दिएको छ त कन्डिसन के दिएको छ इट्स 2 sec 2 theta इक्वल टु tan अल्फा प्लस कट अल्फा. हामीले सोधेको छ त भ्याल्यु अफ अल्फा प्लस थीटा. ओके सो हामी के गर्छौँ त यसमा हामी वी फिगर आउट दिस इक्वेसन 2 sec 2 theta इक्वल टु tan अल्फा प्लस कट अल्फा. यो इक्वेसनलाई हामी सल्भ गर्छौँ. सो tan अल्फा प्लस कट अल्फालाई हामी डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौँ त वी क्यान राइट दिस एज 2 cos sec टाइम्स 2 अल्फा. दिस वी गेट फ्रम यसलाई टेनलाई साइन र कस र कटलाई कस डिभाइड बाई साइन गऱ्यो भने यु गेट 2 cosec 2 अल्फा एन्ड 2 sec 2 थीटा. सो यसलाई वी क्यान मेमोराइज दिस tan अल्फा प्लस कट अल्फा इक्वल टु 2 cosec टाइम्स 2 अल्फा. सो 2 र 2 क्यान्सल आउट हुने भयो. sec 2 थीटा इक्वल टु cosec टाइम्स 2 अल्फा. Cosecलाई we can change this into sec, so we can use this quadrant rule. Quadrant rule मा के छ त we have to associate it with pi by 2 angle है. so यसलाई we can write this as sec times pi by 2 minus 2 alpha. so 90 डिग्री भयो. 90 डिग्री minus 2 alpha गर्दा चाहिँ sec changes to cosec 2 alpha. so यसलाई हामीले we wrote in this form so that you equation equate गर्नलाई. therefore 2 theta equal to pi by 2 minus 2 alpha. अब 2 theta plus 2 alpha equal to pi by 2 र यसमा हामीले 2 कमन लियो भने 2 times theta plus alpha equal to pi by 2. therefore theta plus alpha equal to कति हुने भयो this becomes pi by 4. therefore theta plus alpha equal to pi by 4. so you get D as a correct option.